अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूबि वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर जमाले। और जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद पजमव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद पमाजियात लहद अग्रान दे मोहम्मद। और दजड़ सर दस्तर गुतोर मित्र नजार शाह पवल्ला जमा जानान दे मोहम्मद। चितरसों में सागरजी की पबदन के वजीफा में पजुबान दे मोहम्मद। और पमौला फ्रम कसम तबी बलार शाह दजड़गी जमा दरमान दे मोहम्मद। द मोहम्मद अमीन दजड़ पर हर बजोशी के आकाए मेहरबान दे मोहम्मद। शौक़ व मोहब्बत से दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अददी कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। ढेर कदरदान दलता के रागले कायदीन बिलखुसूस रगे हल्के द तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान उम्मीदवार बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह नूरी सैफी रज़वी साहिब, मोहतरम रोर द मलकन डिवीजन अमीर बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा खान साहिब, आददरे जलसे नने मेज़बान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम रहसान साहिब, अज़मा मोहतरम रोर उलमा विंग सरबराह जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद अली कादरी साहिब, मसला दादा कि मौलाना अजान शिनाले जवाब चते सुन्नत देर पारागल शुमा अक्सर बल चाहता से मौका मिलो निशी व्यादा खबर के चरा अजान शुरू और दा खबर को शरी मसला में दरता बयान करो। इज्जतमंदो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हम बांदे एहसान दे और ढेर करम और एहसान दे चुमंगे हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करी उठोल पर जमो अल्हम्दुलिल्लाह। पटोल दुनिया के दीन मतीन चे दे दा गलबे द पार रागले दे और सहाबा किराम द दे द पार ढेर तकलीफों बर्दाश्त करी दी। अफ्रीकी द जंगलों द बहरे ओकियानूस दागे मौजूने पार करी दी। मगर अफसोस दादे च दरिया या कालो शो पाकिस्तान च पकम बुनियाद बांधे जोड़ शो दरिया या कालो ना पाले निज़ाम पूरे टोकी शुरू दी। जमुंगा दस्तूर और मंशूर रोटी कपड़ा और मकान ट्रांसफार्मर बिजली रोड नाले नौकरी दिन बाहर तो नवतो नज़ाहिरा खबर अदा च निज़ाम बदल न को और निज़ाम खिलाफ साजिश शुरू शो न रोटा मिलो शो न कपड़ा मिलो शो न मकान मिलो शो बिजली पर से मुस्तर गिड़ंदेश वे उंदारंगे च कम दे पर अमन और अमान पर से मुस्तर गिड़ंदेश वे कमुंग द निज़ाम द पारा कोशिश करे वे नो निज़ाम का ताकतवर निज़ाम दे च द दुनिया द टोल नेमतुन बस्ता कदमुन न पखबल बांधे रागले वे। अफसोस दादे चनन दागे निज़ाम द पारा द हुजूर द इज्जत और द नामूस सौदाम कीगी द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द इस्लामी अक़दार और सौदाम कीगी हुकूमत वक्त खबर द दिन पबारक के कैन या FATF इजलास शुरू दे और फलानी तारीख बाने बदफाट इजलासी और अगी द पारा मुंगता दुमरा दुमरा खबरी दी मुंग अफ दुमरा कड़ी दी दुमरा राता पाती दी चदा मुसो पूरी नी मुकम्मल करे मुंग ग्रे लिस्ट न नशुवते मुंग ब्लैक लिस्ट तशु दा खबरें द हवाले सर दी यानी पाकिस्तान द इस्लाम पर नुम्बाने आज़ाद वतन के सिर्फ ददागे लरे कवलो द पारा चियारा देना द इस्लामी अक़दार चूंकि मगरब ग्वाड़ी दाना चे पाकिस्तान ने रखबल इस्लामी तरफ तलाश लरे खबर न कोमा पदे 13 हफ्ता के
چونکې زه حلقه کې زه کوم هم نه چې 13 هفته زمونږ د لبیک چې دي دا مذاکراتو د حکومت سره او زه په هغې کې مذاکراتي کمیټه سربراه یم نو په هغې کې خبرې اترې او الحمدلله دا زه د تحریک دپاره په دې وخت کې د ټولو نه لوی کامیابي ګڼم او هغه دا چې الحمدلله مونږ سره چې کومه معاهده شوې وه او فرانس په سرکاري سطح کومه ګستاخي د مدینې منورې د جانان مبارک کړې وه او زمونږ امیر محترم قائد ملت اسلامیه شیخ الحدیث حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه د هغې دپاره په 15 نومبر باندې میدان د فیض آباد ته راغی کارکنانو قربانۍ ورکړې او د قربانو په توفیل باندې الله کریم جل جلاله مونږ او تاسو له چې کوم دی څه راکړه کامیابي راکړه حکومت وخت چې دی نو دا مونږ سره یو معاهده وکړه او په هغې کې دا ووایي چې مونږ به 3 میاشتو کې دننه د فرانس سفیر چې دی دا د پارلمنټ کې به یو بل پیش کوو او د هغې په ذریعه باندې د پارلمنټ په ذریعه به مونږ د دې سفیر بې دخلي کوو چې کله زمونږ د باباجي مبارک چهلمو په هغې کې زمونږ امیر محترم زمونږ نو منتخب قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوي حکومت وقت په 2 الفاظو کې خبردار کړ چې د 15 نومبر پورې د 16 پورې زمونږ د تاسو سره معاهده ده او د 17 نه پس که تاسو معاهده نه وه په تکمیل تم نه وه رسولې نو بیا مونږ حق لرو چې ستاسو خلاف بیا مونږ اواز بلند کو حکومت وقت باندې بیا دباو راغی مذاکراتو سلسله شروع شوه لومړنۍ خبرې دا وې چې تاسو د دې معاهدې نه واوړئ دا زمونږ د وس طاقت کار نه دی او د دې په بدل کې چې کم آفرونه و نو هغه دومره دلکش و چې کم 11 پارټیانې د کومو شیانو دپاره سرکونډۍ اړوي او د هغې دپاره شپه ورځې ذلیل کېږي په ذات د خدای قسم چې هغه هر څه مونږ ته دغسې په پلیټ کې پراته زه ډېر د ذمهدارۍ خبره کوم زه ډېر د ذمهدارۍ خبره کوم چې دنیاوي مراعات هم او بې درېغه ورسره چې کم دی د سیټونو د یو شي د بل شي خبرې هم وې مونږ ورته ووایي چې مونږ د دغه شیانو دپاره د لو او دو مونږ قایل نه یو زمونږ مشر چې دی د حضور د عزت او ناموس د حفاظت لپاره راوتلی او مونږ د هغه د فکر جانشینان یو تاسو کښېنئ په کرسو باندې تاسو هر څه وکئ خو چې کوم زمونږ ریډ زون دی په هغې کې به د داخلېدو کوشش نه کوئ هغه د هر مؤمن مسلمان دی چې کله هم د حضور د عزت او ناموس خبره راشي په دې کې به 2 نمبري نه کوئ په دې کې به سستي نه کوئ هغوی خپل هر څه وکړل چې تاسو وځئ د دې مسلې نه او دا واده ماده نشته دا مونږ نشو کولی بهرحال مونږ چې تاسو نشئ کولی مونږ د خپل تکمیل د وعدې دپاره په میدان کې یو دې کارکنانو ته قایدینو ته او کارکنانو ته پته ده چې حکومت وقت د هغې نه پس لیسټونه جوړ کړه زمونږ میډیا والا ته به هم پته وي او دارنګې چېرته هم چې زو سپیشل برانچ او دا درپسې ګرځي دي ته معلومات دي د یو کارکن لیست جوړ شو او بیا د هغې نه پس مونږ ته وویلي شو چې دې ځل به ستاسو خلاف کریک ډاون چې دی دا به ګورې د مخکې نه هم سختي او دا به داسې وي دا به داسې وي په دې باندې ګزاره ونه شوه ورپسې زمونږ د ټولو نومونه 4th شیډول کې واچول 4th شیډول چې کوم په دنیا کې عذاب دی هغه تاسو ته پته ده کومې پابندۍ دي زمونږ کارډونه بلاک شو زمونږ اکاونټونه بلاک شو زمونږ هر یو څیز په مونږ باندې پابندۍ لګولو کوشش وشو خو بهرحال مونږ ورته وایو چې دا خو د دنیا د ټولو نه لوی دهشتګردو باندې چې چا د قوم سره غداري کړي د ملک او ملت سره غداري کړي نو دا خو مونږ څه غداري نه ده کړې کرپشن هم نه دی کړی ملک هم نه دی لوټ کړی نه مو چې کوم دی د ملک د دشمنانو سره که تاسو د حضور په عزت او ناموس باندې پهردارۍ ورکولو ته دهشتګردي وایي او په دې باندې نمونه 4th شیډول کې اچوئ نو یاد وساتئ چې دا دهشتګردي به مونږ کوو او د ژوند په هره ساه کې به کوو مونږ د دې دهشتګردۍ نه رستو کېدو والا نه یو دا دهشتګردي به مونږ هم کوو دا به زمونږ بچي هم کوي او که ته دې ته دهشتګردي وایې په ذات د خدای قسم دا به د ژوند په هره ساه باندې کوو دا زمونږ اسلاف هم کړې ده دا زمونږ مشران هم کړې ده الحمدلله د هغې ایماني جذباتو په وړاندې حکومت وقت بیا د هغې نه پس په 2مه مرحله کې بیا د مذاکراتو دپاره کېناست او ویلي چې بس صحیح ده معاهده منو مونږ کړې ده خو ټایم به راله نور راکوئ تر اوسه پورې مونږ په دې ټایم کې څه نه دي کړی مونږ ټایم غواړو مونږ وایي یا صحیح ده ټایم درکوو خو د ټایم دپاره اعلان چې دی هغه دا وزرا نه کوي بلکې هغه به وزیر اعظم کوي په خپله به وزیر اعظم په ټي وي باندې راځي او هغه به اعلان کوي چې زما د لبیک سره معاهده ده تر دې تاریخ پورې او د دې نه مخکې به دا زه مکمل کوم په دې باندې ډېر مشکلات مخې له راغلل ډېرې ګرفتارۍ او ډېرې خبرې خو الحمدلله د باباجي په فیضان باندې موږ په خپل موقف باندې ولاړو او دا د الله کرم دی چې په 11 فروری باندې موږ سره حکومت وقت او بیا د هغې ریاست چې کوم دی بادشاه او وزیر اعظم په خپله اعلان وکړ چې زما د دې سره معاهده توسیع وشوه
او 20 اپریل پورې به زه د دې په معاهده باندې عمل کوم. دا مې درته د نږدې وخت یو چې کوم دی کارګزاري بیان کړه چې په دې ملک کې د اسلام په نوم باندې پارټۍ شته، د روټۍ او د کپړې په نوم باندې شته، خو الحمدلله چې د حضور په عزت او ناموس باندې کلم وخت راغلی دی او د پهردارۍ وخت راغلی دی. که پارلمان کې شته او که نشته، که طاقت ورسره پارلماني شته او که نشته، خو تحریک لبیک د ټولو نه اول د هر چا نه الحمدلله په میدان کې ولاړ دی. دا خبره ځان سره یاد او ساتئ چې الحمدلله زموږ مشر به یو خبره کوله، قائد ملت اسلامیه شیخ الحدیث حضرت حافظ خادم حسین رضوی صاحب مبارک، او هغې مبارکو به دا وی که کله زما د مرګ نه پس هم تاسو په دې میدان کې زما 2 نمبري ثابته کړه، نو بیا زما د قبر نه غلافونه لرې کړئ او زما اډوکي بهر په ډیران باندې واچوئ. که تاسو ته دا پته لګېدلې وه چې ما په دې میدان کې 2 نمبري کړې ده، او الحمدلله مونږ دا نوم د ختم نبوت د خپلې ګېډې دپاره نه دی اخیستی، مونږ نوم د ناموس رسالت د سیټ دپاره نه دی اخیستی، مونږ د ختم نبوت چې کوم دی په نوم باندې چې چوک له نوم کېدو په هغې باندې بیا خلک ځان ته چې کوم دی رامایله کړو، او بیا د ډاکوانو او د پاکستان د دشمنانو چې کوم دی حمایتونه کوو، مونږ الحمدلله دا کار هم نه دی کړی، نه مو دا کړي دي چې کله په حکومت کې یو نو بیا مو چې کوم دی معیار یوي، چې کله بهر یو بیا مو معیار جدا وي، چې کله مخامخ راته نواز شریف معیار یوي، چې عمران وي معیار جدا وي. نه نه، مونږ وایو چې په دې مسله کې زمونږ پلار هم مخې له راشي، زمونږ رور مخې له راشي، زمونږ چې کوم دی خاندان مخې له راشي، زمونږ قوم او قبیله مخې له راشي. مونږ ته مشر یو اصول ښودلی دي او هغه اصول دا دي، بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. مونږ وایو چې د حضور د در غلام وي، مونږ د هغه د در غلامان یو، چې د حضور د در نه بیزاره وي، زما د جانان د در خاورو ته سپک ګوري، مونږ یې د خپل جان دشمن ګڼو، دوستی هم د الله او د هغه د رسول دپاره، او الحمدلله چې دشمنی هم د الله او د هغه د رسول دپاره. د علاقه چونکې لږه نوې ده، د لبیک یا رسول الله په لحاظ باندې د نارې سره زموږ ملګري ډېر بلد نه دي، او کېدای شي ډېر خلک پکې هغه ناست دي زموږ وروڼه چې هغه به نورو پاټو کې، او هغې به وایي چې مونږ خو د تحریک کې نه یو، نو لحاظه دا ناره خو مونږ نه شو والی. زموږ مشر مونږ له خپل ذات ناره بالکل نه ده راکړې. د هغه په وړاندې به چې ناره چېرته ولګېده چې باباجي خادم حسین صاحب زنده باد، ډېر سخت به غوسه شو، او هغه سړی به کېنو او ورته به وی چې کېنه، وی نارې د مالکانو والی کېږي، د هغې در د غلامانو نه والی کېږي، او وی چې کله مالک زنده باد وي نو د هغې در نوکر او حتی چې د هغې در سپی هم ورسره زنده باد وي. لہذا نارې د مالکانو والی کېږي. زموږ ناره چې دا هغه د چا د زنده باد ناره نه ده چې فلانې صاحب مولانا ثناء الله صاحب زنده باد، مولانا ابراهیم صاحب زنده باد، نه نه، داسې ناره نه ده. زمونږ چې کوم دی ناره دا ده چې لبیک یا رسول الله، یا رسول الله زه ستا د دین دپاره حاضر یم، یا رسول الله زه ستا د دین د خدمت دپاره تر قیامته پورې حاضر یم. او دا ناره داسې عامه نه شوه چې نن الله ګوټ ګوټ ته ورسوله. د دې شاته د ډېرو عظیم غازیان اسلام قربانۍ دي، د دې شاته د غازی ملت شهید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری قربانی ده چې کله دا مبارک د 500 تختې ته روان دی. ما داسې ځوان چرته نه دی لیدلی، داسې پهلوان کیسې مو چرته نه دي اورېدلې چې مخامخ ورته مرګي او هغه د مرګ نه بې پروا شي، او هغه د مرګ د سره پروا نه ساتي، په خوشحالۍ خوشحالۍ 500 طرف ته روان شي. خو د حضور د عشق او وفا طاقت یو داسې عجیبه طاقت دی. د غازي محترم رور د هغه چې کوم دی رور دی، مشر رور دی، هغه په خپله باندې د نما دا اورېدلي دي. وایي چې کله غازي په آخره کې 500 طرف ته روانو نو غازی په خندا خندا باندې روانو، او مونږ سره چې کوم اخري ملاقات شوی دی په هغې کې به بار بار سپرډنټ ته وی وی چې داسې چلو کا چې چلیے نا جیلر صاحب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، زه چې ځو که نه لیټ کېږو. ما وی دا څنګه چل دی؟ تر اوسه پورې خو مونږ داسې څوک نه دي لیدلی چې مرګ ته هم د هغه تادي وي، او غازي په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې روانو. وایي چې کله روان شو زمونږ نه نو مونږ ورته د شانه یو اواز وکړو چې
چې دا مونږ سره اخري ملاقات دی. نورورې وایي ما ورته आवाज وکړه چې غازي نو ما ته په شا باندې ونه کتل او د خپل لاس یې داسې وړکاو. وی بیا ورته زما والد صاحب आवाज وکړ وی هغه ته ونه کتل په شا باندې. وی بیا د هغه ماشوم بچی چې کوم ته د 100 میاشتو پاتې وو او اوس ته کوم دی 4 نیمو کالو وو هغه ماشوم بچی ورته وی چې بابا هغه ته په شا باندې ونه کتل. حالانکه ما لیدلی دي په خپل باندې په ایرپورټ باندې چې څوک سعودي ته ځي څوک دوبۍ ته ځي څوک بل ملک ته ځي او کله هغه د مسافرۍ دپاره ځي او هغه ځان دپاره رزق ګټي بچو له رزق ګټي. څوک ورسره په ایرپورټ خبرې نشي کولی سترګې دومره سرې وي او دومره جړلې وي ته به وایې د زړه دنیا ورانه ده. حالانکه پته ده ورته چې زه د رنګ ساتله کال پس 2 کاله پس د خپلو بچو له رزق ګټم او را روان یم. غازي ته پته وه چې زما دا شهزاده زما نه پاتې دی زما د 5 کالو دا ماشوم بچی زما نه پاتې دی او زه د رنګ سات له دنیا نه روان یم. مګر بیا هم دې بچي ته ګوري نه او دغسې اشاره کوي. ورورې وایي وی مونږ سره یره پیدا شوه چې غازي زوړ زمونږ نه خفه شو چې دا روان دی او مونږ ته په شا باندې نه ګوري. وی وروستو مو چې وکتل نو دی قادیاني نوازو په ده پسې کیمرې روانې کړې وې د ده یو حرکت یې نوټ کو. وی پوه شو په دې باندې چې غازي تر د قیامته پورې د حضور د عاشقانو هغه سینې اوچتول غواړي سترګې اوچتول غواړي چې هسې نه چې دوی سبا له دا ریکارډینګونه اورئ خلکو ته او خلکو ته وایي چې وګورئ تاسو اسې وایې چې د حضور نه مالم قربان دی جانم قربان دی. وګورئ غازي څنګه شا ته خپلې ښځې ته کتل وګورئ غازي څنګه په شا خپلو بچو ته کتل وګورئ څنګه د سترګو نه اوښکې روانې وې خپل رور ته کتل خپل پلار ته کتل. غازي چا ته مو نه کتل او دیوانوار روانو په تخته د پانسۍ باندې ودرېده او د پانسۍ پړې راواغسته او یې په خپله باندې ښکل یې کړ او خپلې مرۍ ته یې واچو او ویې فرمایل چې دا مې ښکل ځکه کړ مرۍ ته مې ځکه واچو چې تاسو ته به د ژوند د ختمېدو ذریعه ښکاري خدا پړې ما ته زما د جانان د ملاوېدو ذریعه ښکاري. الحمدلله چې کوم تحریک د هغه د رهایت دپاره جوړ شوی و او 5-6 کاله مسلسل دغه پیغام رسولو کوشش وکړ مګر د مغرب یارانو د دریو سوو خلکو قاتلان کلو تڼۍ ګرځېږي په اسمبلو کې قاتلان ناست دي ګلونو والا قاتلان دي د هغې باوجود چاته پانسي ورنه کړی شوه چې یو سړي په خپل نبي باندې غیرت کړی و او د ټول امت مسلمه سترګې د حضور جناب کې اوچتې کړې وې هغه ته پانسي میلاو شوه. بل طرف ته چې کومې ښځې آسیا ملونه د دواړو جهانو د سردار مبارک څه کړې وه دا ګستاخي کړې وه او په داسې الفاظو باندې کړې ده. زه تاسو ته په یقین سره وایم که د های کورټ ججمنټ تاسو راواغست او په هغې کې مو د دې کمنټس وکتل چې کوم اعتراف جرم دی کړی دی او تاسو هغه وکته په ایمان درته وایم چې ژوند به دله مزه در نه کي چې زه هغې خبرو نقلم وکړم په دې ځای باندې نو کیدی شي یو کس راپاسي په ما باندې سر مات کي مګر هغه خبرې هغې د دواړو جهانو سردار ته کړې وې چې د چا د قدم د خورو مبارکو نه د ټولو کائناتو عزتونه زار او قربان شه. زما او ستا چې څومره عزتونه دي چې حضور چېرته یو ځل په کومه لار باندې تېر شوی دی او د هغې د قدم د مبارک د لاندې کومه خوره راغلې ده قسم په ذات د خدای د ټولې دنیا د قومونو د انسانانو عزتونه او ناموسونه د هغې خورو نه مزار او قربان شه. باوجود د هغې مونږ په خپل قام او قبیله باندې غیرت کوو. د پښتنو مرګونه ټول په دې دي چې ما ته کنځلې کړي زما مور یې یاده کړې ده زما پلار یې یاد کړی دی زما رور یې یاد کړی زما قام او قبیله یې یاده کړې ده. هغې ښځې ښکارا د حضور علیه السلام مبارک ته العیاذ بالله په داسې الفاظو ګستاخي کړې وه او بیا قوم ولاړو په دې کې چې نه دا ښځه دې پانسي شي او څنګه دې پانسي شي د پاکستان د قانون مطابق دې پانسي شي. های کورټ په هغې باندې فیصله کړې وه د سیشن کورټ نه پس او بیا عزتمندو صرف په 2 غنټو کې هغه ملعون جج راغی او په 2 غنټو کې دننه هغه فیصله چې کوم دی کالعدم کړه او بیا د هغې ښځې په بهر تتلو کې زمونږ د تحریک 40,000 علما صلحا په جیلونو کې بند شو.
د نومبر او د دسمبر سخت یخنۍ په جیلونو کې تیرې کړې. زمونږ د ملک وزیر اعظم بیا لاړ او په دې باندې شاباسي واغسته. ویډیو موجود ده. شاباسي واغسته چې دا کار چام نشو کولی، دا ما وکړ. د یو ټولګي خلاف، د یو مذهبي جماعت خلاف چام چې کوم دی ایکشن نشو اغستی، دا ما واغسته. ما وی چې هر څومره مرتضان په خپو کې حلال کې چې تر څو بیمانه شوی نیتا نه مني، او دا زما فیصله نه ده، دا د قرآن فیصله ده. زما د رب قرآن چې کوم دی فرمایي لن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، تر هغې پورې دا یهود او نصارا دا تا نه نشي خوشحاله دی چې تر څو ورسره یهودي عیسائی شوی نه. باوجود د هغې د حضور علیه السلام د عزت سودا وشوه. زمونږ قوم په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل، د هغې باوجود هم دماغ بې حسو ملګرتیا ده. د صرف روټۍ دپاره، د صرف کپړې دپاره، د بجلۍ دپاره، د روډ دپاره دومره چې کوم دی د ایمان سودا وشوه. د هغې باوجود د چا پروا رانله. زه وایم وګوره که د دې چې کوم دی مونږ ګرځو په دې حلقه کې، روډونه صحیح نه دي، بجلي سمه نشته، حالات خراب دي، په یو میاشت کې 2 ځله چې کوم دی ریټونه سیوا کېږي، د هغې باوجود زما او ستا ژوند تېرېږي. که پټرول ګران شو که ارزان شو، خو ټایم تېرېږي. همدارنګې که د ټماټرو قیمت اسمان ته ورسېده څه وخت کې، بیا هم ټایم تېرېده، خلکو استعمالول. خو یو خبره واورئ، که زه یو ځلې زما جانان مبارک رانه مخ مبارک واړو چې د چا د خاطره موت ته امن دی، مونږ کم یو جرم نه دی کړی چې هغې باندې مونږ د عذاب مستحق نه یو. په کم باندې چې تېر امتونه مستحق وو چې چا یو ګناه کړې ده، چا نه شادوګان جوړ شوي دي، چا باندې د کاڼي راورېدلي دي، چا باندې اوبه راغلي دي، چا باندې کورونه اوچت شوي دي. نن هغه ټولې ګناهونه په یو ځای باندې موجود دي چې کوم باندې یو امت په ګناه کې مبتلا شوی او الله عذاب ورکړی، اجتماعي طور باندې موجود دي. مگر نه مو شکلونو نه بیزوګان جوړیږي، نه را باندې کورونه اوچتېږي، نه را باندې هغسې سیلابونه راځي، نه مو چې کوم دی را باندې هغسې هواګانې راځي. وجه څه ده؟ ټول برکت او خاطر زما د مدینې منورې د جانان مبارک دی. که هغې مبارک رانه کله مخ واړو، په ذات د خدای قسم د دې شیانو نه بغیر به ګزاره وشي. د 2 ټیمو باندې نه، په یو ټیم باندې به هم ګزاره وشي. خو که یو ځل زما جانان مبارک رانه مخ واړو، په ذات د خدای قسم که نه قبر کې ګزاره وشي، نه په ورځ د محشر باندې ګزاره وشي، نه په جنت کې ګزاره وشي. ځکه چې مخلوق ته د ژوند په هر ساعت کې، په قبر کې، پل صراط کې، حوض کوثر کې، په ورځ د قیامت باندې که ضرورت دی نو صرف د مدینې منورې د جانان مبارک دی. محبوب علیہ السلام مبارک حدیث دی چې شفیق امینی درته د ځان نه یو خبره به وکړي، تاسو به وایئ د پاټۍ صوبایي ذمه دار دی، کیدای شي د پاټۍ په محبت کې به دا خبره کړي. خبره د دوانو جهانو د سردار مبارک ده او د حضور خبره چې دا هغه نه دروغ کیدای شي، نه پکې تصور د دروغو کیدای شي. چې څه مبارک هغې ویلي دي د هغې زبان مبارک نه وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، همغسې به کېږي. زما محبوب علیہ السلام فرمایي من کثر سواد قوم فهو منهم، چا چې د یو قوم او د یو ډلې چې کوم دی تکثیر وکړه، خپل قوت او حمایت په کومه ډله کې واچو او د چا سره ملګرتیا وکړه، زما محبوب علیہ السلام فرمایي د محشر په ورځ باندې به هم د حقو خلکو سره. دا خبره زما نه ده، دا د دواړو جهانو د سردار ده. ته په زړه کې دا ونه وایې چې دا ملګرتیا زما د دنیا دپاره ده او په آخرت کې خو ورسره زه ملګرتیا نه غواړم. زما محبوب فرمایي چې په دنیا کې دې ورسره ملګرتیا وکړه او بیا ستا ملګرتیا هغه د یو آئین ساز او د قانون ساز اسمبلی ممبر جوړ کړو. په کوم اسمبلی کې چې د حضور په ختم نبوت باندې ګونګیان ناستې دي، دومره غټه مسله فرانس وکړه، په سرکاري سطح باندې د حضور ګستاخي وشوه. 1450 سال کې په دې انداز باندې ګستاخي نه وه شوې د یو نبي چې هغه ریاستي سطح باندې شوي، مگر فرانس په ریاستي سطح باندې وکړه. د فرانس ملعون صدر اعلان وکړ
چې دا ازادي د اظهار رائے ده چې څوک څه کوي با پکار داوا چې هر یو ملک پر ریاستی سطح باندې جواب ورکړي وي ورته ویلې وي چې خبردار زمون هر څه د دنیا لین دین په خپل ځای چې خبره د حضور د عزت او د ناموس راشي بیا موږ د چا سره پدې کې چې کم دې سن کو پدې کې موږ د چا سره بیا نرمی نشو کولای افسوس دا دی پاکستان هغه څه جواب ونکړ چې کم جواب پکارو داغه جواب د پارم د الله په کرم سره تحریک لبیک دنیا چې کم دې مخې تراغه تاسو د نن ورځ اخبارونه وګورئ او د نن ورځ چې کم دې د رب وا ټایم داغه قاضیانانو رپورټونه وګورئ د ډان نیوز چې کم دې رپورټ وګورئ هغه واویلا کوي او جړاګانې کوي چې دا بیا چې کم دې حکومت د لبیک سره ولې معاهده وکړه او دا ولې ورته چې کم دې تسلیم شو او دا خو یو ایکستریمیست گروپ دی مای بچي ان شاء الله وقت لبیک را روان دے وقت حضور دا عاشقان را روان دے اب تیرا بھی وقت آنے کو ہے فقر غیور آغا علامہ اقبال کے فرمائے لیو اور دے فرمائے لیو کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کے سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے وہ قدسیوں سے وہ شیر پر ہوشیار ہوگا وہ چکم دا حضور غلامانو و قیصر و کسرا آغا چکم لوے لوے محلونو اگر ٹکڑی ٹکڑی کڑیو وی ماد فرختون ووریدل چې د حضور علیہ السلام غلامان یو ځل بیا میدان ترا روان دي د ختم نبوت سپایان یو ځل بیا میدان ترا روان دي د فیض آباد پزمکه باندې د 24000 شل مقابله په خندا خندا کولو باندې یو ځل بیا میدان ترا روان دي خپل اته شهدا د عزتمند ډوزیوال ندي مونږ الحمدلله تاریخ لرو او چې چاته پته نوي کینه لګ وخت یو چې کوم دی یوټیوب ته حالات وګورئ دلته کې مسله وا د اسمبلی مخې ته یو شل فایر شو هر چا توبې وښکلې نرغه سړیو چې په توبو توبو باندې ویل ټوپونه وال او میدان به پرېښوده مګر د فیض آباد ځمکه ګواه ده زمون کارکنانو په سینو باندې ګولۍ خوړلې دي سټریټ فایرنګونه پې شوي دي سینو باندې ګولۍ خوړلې دي ځمکې ته تلو تلو نه وړاندې هم د لبیک یا رسول الله نارې لګولې دي لاسونه اوچت کړه ټول هره پارټۍ والا چې لاسونه اوچت کړه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم دا زمونږ عزتمندو دا زمونږ جنون دی نور جنون خو به تاسو لیدلي که نه چې هغه د په ډنګ باندې او په دغه باندې هغې باندې جنون راځي په فحاشۍ او په اوریانۍ باندې په میندو خویندو ګډاګانو باندې په هغې باندې جنون راځي زمونږ په کارکنانو باندې د حضور په نوم باندې الحمدلله جنون راځي یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ زمونږ عزتمندو جنون دا دی او انشاءاللہ تعالی زمونږ دا لاسونه دا به د محشر په ورځ هم ګواهي ورکوي چې په کوم ټایم کې چا د مفادو نه بغیر یو قدم نشو پورته کولی دا غریبانان او دا فقیران خلک وایي که نه وایي سیاست د ډېره لوی پیسې ګیم دی پاکستان کې حقیقتا دی ډېره لویه پیسه غواړي یو جوړ توړ یو شی بل شی دا فقیران د خپل فقر په حالت کې چې نه چا سره خپل ګاډي شته بلکې زمونږ داسې امیدواران هم وي چې اکثر هغه داخله هم وله مونږ وکړو پوهېږئ دی باندې د هغې پیسې هم ورسره ني مګر چې میدان باندې روزي د الله او رسول په کرم باندې د غټو غټو خلکو بیا وار خطا وي د هغې وجه دا وي چې الحمدلله دا بغیر د مفاداتو نه زمونږ کارکون مونږ سره د مفادو دپاره نه دی ولاړ هغې ته پته ده چې دوی د کوم نظام خبره کوي په هغه نظام کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د 36 لاکھ مربع میل مالک دی او راځي مدینه منوره کې خطبه ورکوي او چې کله فرمایي اسمعوا رحمکم الله واورئ الله دې په تاسو باندې رحم وکړي د باندې نه راغلی یو صحابي پاسېږي او ورته فرمایي والله لا نسمع ولا نطیع قسم به ذات د خدای نه خبره اورو نه د تابعداري کوو دا د دومره لوی مربع میل مالک دی دومره لوی بادشاه دی دا ورته نه وایي غلی کښېنه تاسو کې زمانه تپوس کوې نن د یو معمولی چې کوم دی د یو سپۍ نه هم تپوس نشي کولی د یو انسپکټر نه تپوس نشي کولی د یو ایم پی ایم این نه تپوس نشي کولی چې ستا حسم نو دا هر څه چرته نه راله سوال نه پیدا کیږي بیا به د ځای جدا وي مګر دا د ټول 36 لاکھ مربع میل مالک دی فرمایي آو
وایا الله دې تا باندې رحم وکړي مسله صدا هغه ورته وایي د یمن نه چې کوم صادرونه بطور مال غنیمت راغلی وو په هغې صادرو کې ټولې صادرې یو تقسیم شوی دی مګر زه ستا په وجود باندې ګورم چې دا 2 صادرې اچولې دي د دې یو صادر حساب راکا چې دا یو صادر تا زیات ولې اچولې دی حضرت عمر فاروق ورته فرمایي د دې جواب به زما بچې عبدالله درکړي دا عزتمند ریاست مدینه دی د مدینې منورې ریاست دا نه وي چې د قوم وزیر اعظم به په 300 کناله کور کې اوسېږي او 20% خلق به د خپل کور به ورته نه ملاویږي 20% خلق به د فوټپاتو د پاسه اوده کېږي دا چې کوم د عزتمندو ریاست مدینه دا دی چې د کوم تصور حضور امیر المجاهدین ورکو چې د وخت بادشاه ولاړ دی او د یو صادر حساب ورکوي صرف یو صادر دی د هغې حساب ورکوي بچیه پاسه د دې جواب وله ورکا حضرت عبدالله پاسی فرمایي او صادر یو ملو شوی دی یو بابا ته ملو شوی دی یو ما ته ملو شوی دی زما بابا نور سونه ما خپل صادر خپل بابا لره ورکړی دی ځکه عزتمندو نن په دې میدان باندې مونږ تاسو له دغه دردېدلې پیغام راوړی دی زما عادت دی تاسو ته به که چاته پته نی کېدای شي نن به ورته ولګي چې ما کلم نه چا باندې لاسونه پورته کړي دي نه مې چېرته اوسه پورې چاته دا ویلي دي چې شابه ما سره قسم وکړه چې ما له به وټ راکې او نه دا مطالبه کوم او نه هم دا ویلي دي چې مونږ پاس شو که خیر نو مونږ به دا ستاسو دا دغه چې دي که نه دلته کې نو ټوټی به د سرو زرو وي پوهېږئ پې او د اوبو په ځای به پکې زعفران را رواني همدارنګې دا نالی چې وي نو په هغې کې به د سپینو زرو به پکې دغه تو شوي مونږ یو خبره هم نه کوو مونږ به دا کوو مونږ به دا ځمکه اسمان دواړه یو کوو دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې کله نظام بدل شي انشاءالله دا هر څه به نظام کوي د دنیا دا هر نعمت او دا بنیادي سهولت به نظام ستا خپله راولي ته به ورپسې ذلیل کېږي نه او نه به په 15,000 باندې د وټونو په شپه باندې بیا خپله نظریه خرڅوي پوهېږئ دې باندې انشاءالله نظام بدل شي مونږ دغه نظام خبره کوو چې کوم نظام ظالمانه ټکسونه نه اخلي بلکې کوم نظام صرف د مالدارو نه 2.5% ټکس اخلي د زکات په صورت کې صرف د مالدارو نه چې د چا وس او طاقت وي چې د چا نی هغې نه نالي بلکې هغې له یې ورکوي او چې هغه نظام تمشا کړه نو 19% ټکس د هر غریب د سرمن نه روزي پوهېږئ دې باندې وجه دا ده مونږ نظام تشا کړه مونږ پاکستان کې د نظام مصطفی ځکه چې د پاکستان بنیاد روټي کپڑا مکان نه و دا خو اغیارو مونږ بل طرف ته روان کړو د پاکستان بنیاد چې و هغه ډیمونه نه و که تاسو کتلي په هندوستان کې د هر څه موجود و هندوستان کې روډونه وو اسپتالونه وو روټي کپڑا مکان وو جایدادونه وو ډمانو ډمتوب کو منځګزارو منځونه کول د دې هر څه په خپل ځای باندې اجازت و مګر یاد ساتئ عزتمندو جوماتونه هم وو مندرونه هم وو مګر زمونږ اسلاف و چې قربانۍ ورکولې زمونږ اسلاف و چې 100 لکو مسلمانانو خپل وجودونه ټوکړې ټوکړې کول او یا زره میندو خویندو عزتونه تار تار کېدل 2 کروڑ مسلمانانو خپل تیار کورونه پرېښودل هغه د دې دپاره نه چې هندوستان کې اسپتال نه او پاکستان کې به بیا اسپتال وي هلته به ریلوې نه وي دلته به ریلوې وي هلته به نظام نه وي دلته به چې کوم دی مونږ دپاره څه وي مونږ به دلته کې خپلو پټو کې او دغه کې مزې کوو هلته زمونږ پټي نشته دا هر څه هلته موجود و دا یو شی موجود و مګر هغې چې دا هر څه پرېښودل کورونه هم پرېښودل ځانونه هم قرباني کول د دې دپاره چې مونږ له یو داسې وطن پکار دی مونږ له یو داسې ملک پکار دی چې په هغې وطن کې به صرف اور صرف سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارک وي یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک زمانی که مبارک به فرمایل مانیکه مبارک به فرمایل وي مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا د پاکستان بسوي چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي نن عزتمندو چې کوم نظام دپاره د کوم دین دپاره دا ملک جوړ شوی 3 کالو نه په اکه نظام پورې ټوکې شروع دي شرابو خلاف بل چې کوم دی راځي او د هغې د پاس کېدو نه انکار کیږي مدارسو باندې ورو شکنجې مضبوطېږي څه چل شو مونږ نه فاټف غواړي دا خبرې
یعنی موږ نه یهود او هنود غواړي چې تاسو خپل علما کنټرول کړئ، خپل مدارس کنټرول کړئ. څومره د افسوس خبره ده چې د دې نظام دپاره بیا موږ سره څوک اواز اوچتوي نو دا دهشتګرد دی، دا غدار دی چې چا ملک او قوم خرڅ کړ، چا د ملک لونه خرڅ کړی. زه تاسو ته ویلی نشم، تاسو که د عافیه صدیقي کور ته لاړئ او د هغې د والدې محترمې حالت تاسو وکته، قسم په ذات د خدای په دې خپل ځان باندې به دومره شرم درشي چې زه ډوب شوې دلته کې په ګوټو بو کې ډوب شوې. عجیبه خبره ده، کومه ښځه د قوم لور یا د صحابو د غیرت هغه حالت و چې د بنو قینقاع یو مسلمانه بیبي راله، یو بازار ته راله، سودا یې کوله، یو یهودي راغی، هغه ورته وی دا مخ کاره که. د مسلمانې بیبي ورته وی زه مسلمانه یم، ستر پرده کومه، زه مخ نشم ښکاره کولی. د مسلمانې سودا وکړو، یو ځای کې کېناسته، یهودي راغی، د شانې والا دا پړونې چې کوم دی دی والا څه پورې وتړه، چې پړونې والا وتړه، دې بیبي ته پته نه وه چې بیبي پاسې دا پړونې لاندې پاتې شو، مخ یې ښکاره شو. په هغې باندې یهودو چغې جوړې کړې، خندا خوندي جوړه کړه او یې موږ ستا مخ ولیده، یو مسلمان مخامخ ولاړو، هغه راپاڅېد او دا یهودي قتل کړ. دا غیرت و عزتمندو خبره لاړه د مدینې منورې جانان مبارک له. زما کریم آقا په ټولې قبیلې پسې حکم ولېږه چې ټول بنو قینقاع ته وایي چې تاسو کډې واخلئ، که نی زما دویم حکم به د دې نه زیات سخت وي. د یو مسلمان د مخ په ښکاره کېدو باندې مسلمانان چې کوم دی څه کوي د حضور علیه السلام مبارک. همدارنګې تاسو وګورئ د سند نه د سند پورې حضرت محمد ابن قاسم د یو فریاد د یو زنانه دپاره راغی، مګر نن د قوم هغه لور چې 19 کاله وشو، 19 کاله چې هغه د امریکې په جیل کې قید ناحق چې کوم دی تیری، خلکو په خپل سیاستونه وکړه او باوجود د هغې چې د باچا هلته کې په امریکا کې د هغې نوم قدر یې وانغستی شو چې صحافي ته تپوس وکړه، رنګ یې تک زیړ شو، وایي خبره بله کوه، نوم قدر یې وانغستی شو، ورسره 100 کیلومیټره کې پرته وه ده. د هغې مور وی زمونږ به ورسره مخکې خبرې کېدې، اوس هم ورسره خبرې هم نه کېږي. وی 100 کاله وشو، مور یې داسې بوډۍ ښځه ده، وی په دې ځای کې دا جانماز ده او مخامخ زما د کور دروازه ده، او دا 19-17 کاله وشو چې زه دې دروازې ته ګورم چې کله به داسې یو ورځ چې زما لور به په دې دروازه باندې رادن نشي. مګر دومره بې حسه دي چې چا د هغې ختم امریکې ته ورنه کړ. یو ټیم داسې راغی چې امریکې ووایي چې تاسو سفارتي ذریعه باندې مونږ له خط راکړئ، دا مونږ خلاصو. زمونږ د قوم د بې غیرتۍ او د بې حسۍ دا عالم دی چې خط قدر هغې ته ونه لیکلی شو. د داسې خلکو نه به مونږ دا تمه کوو چې دوی به زمونږ د میندو خویندو د عزت لپاره اقدامات پورته کړي، دوی به د کشمیر د میندو چې کوم د عزتونه راولي، سوال نه پیدا کېږي. د کشمیر خو د رڼا ورځې سودا وشوه، ولې دروغ وایم؟ سودا یې وشوه که ونه شوه؟ خو د هغې په غېږه کې ور واچولی شو. داسې خلکو نه عزتمندو هغه مورې وی ما ته لور 10 کاله پس چې کوم دی وی چې ما خوب ولیده او په خوب کې مې د دواړو جهانو سردار مبارک ولیده. وی زما محبوب علیه السلام چې ما ولیده نو زما د حضور علیه السلام په سترګو مبارکو کې اوښکې وی. ما ورته وی چې قربان په ما خو ډېرې سختې تېرې شوې، خو ما خو ستا د دین جنډه اوس هم پورته کړې ده او ما خو ستا غلامي اوس هم کړې ده. زما لور وایي چې ما ته د قرآن عظیم الشان د جیل په دروازه باندې کېدي او راته وایي چې عافیه راشه په دې باندې خپه کېده او بهر ته وځه نو ازاد دی. زما لور ورته وایي چې دا خو 86 سال دی، چې 86,000 سال قید راکې نو بیا به مونږ په قرآن خپه کېنهدو، قرآن له مونږ په دې خپلو سینو کې ځای ورکړی دی. وایي چې حضور مې ولیده نو جانان په سترګو مبارکو کې اوښکې وې. ما ورته وایي چې قربان ما خو د دین جنډه د دومره تکلیفونو باوجود هم بیا خپه نه راباندې نیولې ده، خو دا ستاسو د سترګو اوښکې چې کوم دي دا به ما نه برداشت نه شي، زما حوصله به ختمه شي. حضور علیه السلام مبارک ما ته په هغې اوښکو لړو کې وفرمایل چې بچې دا زه ستا د وجې نه زه د خپل امت په بې حسۍ باندې جاړم. زما امت دومره بې حسه دی چې د خپل یو خور او لور تپوس نشي کولی. د هغې خلکو نه عزتمندو زمونږ دا تمې نشته چې چا د بش په وړاندې دا د دوی د کور ګواهي ده، زما ګواهي نه ده. میجر ریټایرډ میر افضل په خپل کتاب کې لیکي یہ خاموشي آخر کب تک د دوی د کور سړی دی. د بش په وړاندې چې کوم دی سابقه صدر پرویز مشرف د خپل قوم 12 قسمه د جنکو ډانس کېښوده. وی اخیرنی ډانس چې و هغه بیخي لغړو
د خپل قوم د بچو نو چې کله هغې ورته وګډولې نو دا بش ورته داسې شیطاني مسکراهټ په مخ باندې راغی او داسې کړې ورته مطلب یې دا و چې د کم حده پورې مونږ بې غیرته غوښتی د هغې نه هم زیات یې او دا زما ګواهي نه ده که زه ووایم نو زه خو بیا دهشتګرد شوم زه خو غدار هم شوم دا عزتمندو دی د کور ګواهي ده افسوس خبره دا د عزتمندو بیا مونږ هم د هغې خلکو ملګرتیاګانې کوو نو دومره سوچ وکئ زما محبوب فرمایي چې د چا ملګرتیا مو په دنیا کې وکړه په آخرت کې هم ترې نشئ خلاصېدی نو که مجمع کې داسې څوکي د عمران سره پاسېدل غواړي صحیح ده که داسې څوکي چې د نواز شریف سره پاسېدل غواړي صحیح ده که داسې څوکي چې هغه د زرداري سره پاسېدل غواړي صحیح ده مونږ الحمدلله د روزانه د الله نه دا سوالونه کوو جماعت کې هم کوو بهر هم کوو چې خدای مونږ په دنیا کې د کوم عاشق رسول د حضور علیه السلام د غلام سات ورکړی دی په آخرت کې مونږ د امیر المجاهدین خادم حسین رضوي صاحب سره پاسوو دا مونږ دعاګانې کوو دا مونږ غواړو د الله نه ځکه عزتمند چې هغه د حضور د دین دپاره میدان کې و هر تکلیف برداشت کو دوی په دې معذورۍ باندې شپږ میاشتې ولا قید ورکو په دې معذورۍ کې چې د سیکل نه بغیر به نه شو کېناستې د ویل چیر نه بغیر او دوی په فرش باندې په یخ فرش باندې شپږ میاشتې هغه دغسې وساته باوجود د هغې د میدان نه رستو شوی نه دی زمونږ دا حق جوړیږي چې د هغې عظیم هستی پیغام ته غوږ کیدو او هغه هم د ذات دپاره نه چې کله د زما د ذات خبره وه په مخ لاړې راوتوکی که د حضور د دین خبره وه صرف چې کوم دی خبرې نه وې میدان عمل کې قربانۍ هم وې په دې ټایم کې په اسمبلو کې ډېرې پارټۍ شته مذهبي هم شته غیر مذهبي هم شته په ایمان یې ووایه د فرانس خلاف چې آواز پورته کړ چې دا دغه بهر کې چا یو قرارداد پیش کړ جواب راله راکړې پیش یې کړ او چې د خپل ذات خبره نو بیا چې کوم دی جلسې دي جلوسونه دي یو خبره ده بله خبره ده لہذا عزتمندو مونږ تاسو له دا دعوت فکر درکو چې کور ته لاړ شئ لږ وخت چې کوم دی سترګې پټې کړئ او سوچ وکړئ چې زه د چا ملګرتیا کوم زما دا ووټ چې دی هسې نه چې په دې باندې سبا په پاکستان کې د حضور په دین حمله کیږي آیا زه خو به دې کې حصهدار نه یم آیا زه خو به ولې دا طاقت خو مونږ دله ورکړی دی آیا زه خو دا د حضور د دین مخې چې 3 او 1 کالونه نیولې شوي دی آیا زه خو به د دې حصهدار نه یم آیا زه خو به دې کې ملوث نه یم زما یقین دی تاسو له به انشاءالله خپل ضمیر فیصله درکړي او بله ورځ انشاءالله تعالی سبا نه بله ورځ زمونږ خوش قسمتي دا ده زمونږ نو منتخب قائد جگرگوش امیر المجاهدین حضرت حافظ سعد حسین رضوي صاحب زمونږ مرکزی امیر انشاءالله تعالی د ګل په ورځ باندې سبا نه بله ورځ ستاسو د دغې نوشهره کلا و انشاءالله تعالی زمونږ 2 بجې عظیم الشانه جلسه وي او انشاءالله تعالی زمونږ قائد او زمونږ مرکزی امیر به تشریف راوړي دوستانو ته مې خواست دی چې د دغې د حضور علیه السلام د در دغې غلام یو څو د غیرت ایمانی نه ډکې خبرې به یو ځل واورئ انشاءالله ستاسو ضمیر به تاسو له فیصله درکړي د ستاسو د ټولو دوستانو او بالخصوص د خپل مشر د محترم جناب مولانا رئیس خان صاحب د هغې د بچو او دلته چې څومره ملګري موږ سره په دې قافله د عظیمت کې دي د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې دومره وخت موږ له راکړه کېناستی خبرې مې واورېدې زما یقین دی انشاءالله تعالی چې تاسو به ضرور که د چا داسې وي په یوټیوب باندې ضرور د حضور امیر المجاهدین بیانات واورئ د هغې نوم ولیکئ ټول بیانات به راشي دومره یې واورئ چې دا عاشق د څه خبره کوي د کوم نظام خبره کوي د کوم اسلام خبره کوي انشاءالله تاسو له به ضمیر فیصله خپله درکړي الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په صحیح معنو کې د خپل محبوب سره مینه او محبت نصیب کړي او رب العزال دې دغه ستاسو د حاضري او د راتلل د خپل رضا لقا باعث وګرځوي